خب مقاله فدرالیست 21 قسمت اولش این مقاله توسط همیلتون نوشته شده. خب میخونم، بعد اون چیزی رو که رو تخته نوشتم نشونتون میدم که خیلی جالبه. Having in the three last numbers taken a summary review of the principal circumstances and events which depict the genius and fate of other Confederate governments, I shall now proceed in the enumeration of the most important of those defects, which have hitherto disappointed our hopes from the system established among ourselves. To form a safe and satisfactory judgment of the proper remedy, it is absolutely necessary that we should be well acquainted with the extent and malignity of the disease. The next most palpable defect of the existing confederation is the total want of a sanction to its laws. sanction هم با حروف بزرگ نوشته. The United States as now composed have no power to exact obedience or punish disobedience to their resolutions, either by pecuniary mulct, by suspension or divestiture of privileges, or by any other constitutional means. There is no express delegation of authority to them to use force against delinquent members, and if such a right should be ascribed to the federal head, as resulting from the nature of the social compact between the states, it must be by inference and construction in the face of that part of the second article by which it is declared that each state shall retain every power, jurisdiction, and right not expressly delegated to the United States in Congress assembled. The want of such a right involves no doubt striking absurdity, but we are reduced to the dilemma either of supposing that deficiency, preposterous as it may seem, or of contravening or explaining away a provision which has been of late a repeated theme of the eulogies of those who oppose the new Constitution, and the omission of which in that plan has been the subject of much plausible animadversion and severe criticism. If you are unwilling to impair the force of this applauded provision, we shall be obliged to conclude that the United States afford the extraordinary spectacle of a government destitute even of the shadow of constitutional power to enforce the execution of its own laws. It will appear from the specimens which have been cited that the American Confederacy in this particular stands discriminated from every other institution of a similar kind and exhibits a new and unexampled phenomenon in the political world. اولش که شروع میکنه میگه ما توی این 3 مقاله های قبلی عیب و نقص و بدیه و حتی نکات خوب کنفدراسیون های مختلف رو نگاه کردیم. حالا چه درسی باید بگیریم برای این کنفدراسیونی که داریم؟ شماها که ایرادایی رو که اینایی که از این قانون اساسی که ما برای شما از تو کنوانسیون فیلادلفیا بیرون دادیم، شما اگر این ایرادای این منتقدای ما رو بخونید هیچ چیزی یاد نمیگیرید. اینا همون توی غرق ایرادا و اشتباهات خودشون هستن و هیچ درسی از گذشته از تاریخ و اینا یاد نگرفتن و 2 مرتبه برمیگرده
همون صحبت از این میکنه که ما دولت مرکزی آمریکا، دولت فدرال، باید بتونه افرادی رو که توی ایالت‌های مختلف هستن تعقیب قانونی بکنه. اگه یه قانون فدرال و اینا شکوندن، دولت مرکزی بتونه بره سر وقتشون. اگه خواست پول مالیات بگیره، دولت مرکزی باید مستقیم بتونه این کارو بکنه، نه این که همش بره خواهش بکنه، تمنا بکنه از دولت‌های ایالتی که این کارو اونا براش بکنن. میگه این درس‌های تاریخی رو که ما نگاه میکنیم، هر کنفدراسیونی که دولت مرکزیش قوی نبوده و قابل به اجرای قوانینش نبوده، اصلا پاچیده شده و یک سیستم شل و ولیه، اصلا هیچ کاری باهاش نمیشه کرد. این کنفدراسیونی که ما توش هستیم همون کنفدراسیونی که دولت مرکزی سسته، به درد بخور ما نیست. ببخشید این اشتباهی زدم، پاس. برمیگردیم عمیق‌تر نگاه میکنیم این پاراگراف طولانی دوم و فقط میخواستم اینجا یک جمله رو بهتون نشون بدم. ببینید اینجا میگه The United States as not composed. این آمریکای، این ایالات متحده‌ای که ما الان داریم تحت لوای این کنفدراسیون have no power. ببینید اینجا have رو استفاده کرده جای has، یعنی United States چند تا ایالت مختلف با هم جدا، اصلا یک کشور مرکزی نیست، نمیشه اسمشو گذاشت کشور. یعنی اون زمان خودشون هم نگاه میکردن میگفتن ما 13 تا کشوریم، برای این هوا استفاده کرده. در صورت که جنگ داخلی آمریکا که شد، تا قبل از جنگ داخلی آمریکا وقتی یونایتد استیتس رو صحبت میکردن میگفتن یونایتد استیتس are، هستند. خب یعنی مثلا انگار کشورهای مختلف رفتار میکردن اینا. بعد که جنگ داخلی آمریکا شد دیگه یونایتد استیتس is، هست، یکی. این وقتی که حالت کشور درست حسابی شد. پس اینو توجه بکنید. همون وقت هم داشت شکایت میکرد که بابا ما انگار 13 تا کشوریم. این 13 تا کشور، این کنفدراسیونی که از توش بیاد بیرون اصلا چیز مزخرفیه. ما باید این دولت مرکزی رو جونی بهش بدیم، یه قدرتی بهش بدیم که خودی نشون بده، نه تنها برای ماها توی کشور جلوی کسایی که قانون شکنی رو اینا رو میکنن بگیره، بلکه یه اباحتی نشون بده برای کشورهای خارجی که الان ما رو اصلا قبول ندارن، اصلا تحویلمون نمیگیرن. خب خواستم این نکته رو تو ذهنتون نگه دارید. بذارید چند تا واژه نگاه بکنیم، بعد قسمت بعدی رو بعداً ادامه میدیم. summary میشه خلاصه یا مختصر. principle میشه اصلی، مهم. circumstance یعنی شرط، circumstances شرایط. بعد proceed میشه پیش رفتن، جلو بریم، جلو رفتن، اقدام کردن، حرکت کردن، رهسپار شدن. بپردازیم اینجا میشه